Yeah. Hi, Narsimha. Good morning. Hi, sir. Very good morning. Very good Yeah, morning, all of you. థ్యాంక్ యూ. నిన్న మెసేజ్ చూశాను నరసింహ. మెసేజ్ చేస్తున్నావు ఎస్ఏపిలో జాబ్ వచ్చిందనేసి చాలా హ్యాపీ. సో ఎప్పుడు జాబ్ వచ్చింది? మనకి ప్యాకేజ్ ఎంత? తర్వాత కంపెనీ నేమ్ ఏంటి? లొకేషన్ ఎక్కడ? సో ఎన్ని కంపెనీస్‌లో నువ్వు ఇంటర్వ్యూ ట్రై చేశావు? ఎన్ని వాటిలో సెలెక్ట్ అయ్యావు? యాహ్! చెప్పు నరసింహ. As per your guidance, I have tried many companies, sir. Your for your guidance, I have learned the FI part level. Oh, I yeah. have put the resume in FI level only. I have attended the 4 interviews. Out of Mm. 4 interviews, I have selected. Out of four I have selected. One So which company is Deloitte. the One light? company is Deloitte. One company is Hitachi. Another one is Wipro. Last one is TCS. Super, super. What is the package? In Deloitte, I got 16 lakhs of package. Okay. Later, I got I have selected in Wipro in Mm. 15.5. Okay. Later, I went to Hitachi company. As per previous offers, they suggested 17.5. Finally, I go to TCS through walk-in Okay. according to my friend's suggestion. I have there also I have total rounds are been completed in 1 day only. I have selected there also because of my friend's suggestions, all the information I took from the my seniors as well. This is the teachers is the security job is as of now the registration is also going on. For that reason, you have to join in TCS. So for that reason only, I have choose the TCS company. My joining date is the June 28th. My location is the Hyderabad location only. Hyderabad location. Okay. One second. Okay, good. So now package actually TCS లో ఎంతో మనకి like 15 lakhs. Yes, sir. యా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టావా ఏమైనా? 4 years experience. 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టావు. వెరీ గుడ్. సో ఏం అడిగారు? ఇంటర్వ్యూలో క్వెషన్స్ ఏం అడిగారు? According to resume only, they have seen the all the what I have put in the resume. They Hmm. focused on the resume topics only. I have put in resume accounts payable, account receivable, and GL as well as taxation. If these four topics I have put in the resume. Out of that, Hmm. they have focused on the accounts payable and account receivable as well as taxation. Three major topics they have asked. First round is almost 1.5 hours. They took the round. Totally, they asked the different questions as non-SAP entries as well as my in first round, technical round. Whoever done that interview, they asked the non-SAP entries as well. Especially what is the if you are purchased any inventory or anything from the vendor. సో వీడియో పాస్ అయినట్టుంది నరసింహ. Sorry, యా, sir. యా. ఓకే, ఓకే. యా. They have given the pen and paper as well. So by ఓకే. using a pen and paper, they have asked the simply they given the one example according to that what type of scenarios in the non-SAP, what type of scenarios will be, what type of entry will be incurred in the SAP. They will differentiation will ask the time. Because of that reason only, maybe I have selected. Especially P2P entries and OTC entries, they will combinedly asked me as well as what is the real-time interfaces have you used in the previous organization. That thing also I have learned from my friend, my seniors. So out of that information only, I have told the we are using the PI team department, third party anywhere team, and lots type of lots installment tool, service now we are using ticketing tool. This type of things they are asked how to process the tickets once you have received the ticket from the end user, how to consider those tickets. In my previous organization, they are asking PI team is available. That PI team took that issues from the end user, respect to department. Is it related to FI team? It is related to MM team. They will decide and they will throw it the that concern ticket to the respective team. If it is related to FICO, my leader, my senior team member, we are resolving the P3 level, P4 level tickets only. So according to respective person, they will assign those tickets. If I don't know the process how to do that one, sometimes I will ask my senior as well as and my team leader as well. They will help it a lot.
because of I have joined as a fresher in my previous organization. That is why I don't know how to do that one. That is why they have guidance a lot, as well as what are the location are given that so many topics in especially I took training in the previous one. I did that is the fast track training. I didn't understand properly because of I did the fast track. Later coming to location training, he will tell very clearly in the Telugu because I came from the village background only. I didn't understand properly how to do accurately. I will get that point. That is why I have joined here. For that reason only, I will catch those important points. I will memorize those things and I will prepare those notes as well. That is very helpful in my interview. ఓకే. ఆల్మోస్ట్ వన్స్ అగైన్ క్యారీ లైక్ లోకేష్ ఇన్ఫోటెక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఏ బిగ్ అండ్ హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ సో యాజ్ యూజువల్ యూ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్ అండ్ గెట్ మోర్ ప్యాకేజెస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో టికెట్. Thank you, sir. వన్స్ అగైన్ వెరీ కంగ్రాచులేషన్స్. నీ ద్వారా చాలామంది స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి ఈ వీడియో చూసి కూడా. ఎందుకంటే 5 కంపెనీస్లో నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యంటే అంత ఆషామాష కాదు. ప్రజెంట్ ఉన్న సినారియో ప్రకారంగా మార్కెట్లో చూసుకుంటే ఎస్ఏపి మీద చాలామంది జాబ్స్ లేవు అంటూ ఉంటారు. అలాంటిది ఒకటేసారి నువ్వు 4 కంపెనీస్లో సక్సెస్ఫుల్గా సబ్జెక్ట్ని గెయిన్ చేసావు, అదేవిధంగా ప్లేస్మెంట్ అయ్యావు, ఫైనల్గా ఒకదాన్ని చూస్ చేసుకున్నావు. చాలా హ్యాపీ. 100% నీకులాగా చాలామంది మన దగ్గర ట్రైన్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా అండ్ ఎందుకంటే ఒక సబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ మనం తెలుగులో అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈజీగా మనము ఇంటర్వ్యూలో ఏదో ఒక విధంగా మనం కన్వే చేయగలుగుతాం. ముందు మనము ఎక్కడంటే అక్కడ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ దగ్గర జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు చెప్పిన 10 పాయింట్లు చెప్తే మనకు 2 పాయింట్లు అర్థమయ్యి ఓకే మిగతాది అంతా పట్టి ఇలా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పినట్టుగా మనకు తెలుగు వాళ్ళు విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటారు, టౌన్ ఉంటారు, ఇంగ్లీష్ సరిగా మాట్లాడలేరు, అది సగం ల్యాక్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే మైండ్లో ఆటోమేటిక్గా కన్వే చేయగలుగుతాం, అవతల వాడు కూడా కన్వే అవ్వగలుగుతాడు. ఎస్ ఇతని దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది బట్ కొంచెం ప్రాపర్గా దాన్ని డెలివరీ చేయలేకపోతున్నాడు అనేది అతను అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. సో వన్స్ ఒకసారి కంపెనీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ ఫ్లో ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఫ్లోలో మాట్లాడుతున్నావో అదే ఫ్లో కంపల్సరీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో వెరీ గుడ్ అండ్ నరసింహ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మంచి ప్యాకేజ్ 15 లక్షలు అంటే చాలా మంచి ప్యాకేజ్. ప్రజెంట్ రీసెంట్గా మనకి ఇద్దరికి కూడా వచ్చింది. ఒకటి 19 లక్షలకి, ఒకటి కేదార్నాథ్ అని, ఒక అమ్మాయికి లత అనేసి 1.5 lakhs వచ్చింది. ఈరోజు నీకు కూడా జాబ్ వచ్చింది. ఈ మంత్ అంతా కూడా చాలా హ్యాపీగా ఎస్ఏపి మీద 3 జాబ్స్ వచ్చాయి. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకా నీకులాగా మన దగ్గర ప్రతి ట్రైనీ కూడా నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్ టైంలో సక్సెస్ఫుల్గా జాబ్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నువ్వు కూడా రియాలిటీలో ఒకవేళ కంపెనీస్లో అక్కడ ఏమైనా వేకెన్సీస్ ఉన్నా నాకు అప్పుడప్పుడు ఇంటిమేషన్ చేస్తూ ఉండు. మన యొక్క ఎస్ఏబి గ్రూప్ ఉంది కదా, ఆ ఎస్ఏబి గ్రూప్లో మనము స్టూడెంట్స్ని అలర్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన దగ్గర నేర్చుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా జాబ్ అసిస్టెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఇలా నీకులాగా వచ్చిన వాళ్ళు లైవ్లో ఎవరైతే జాబ్ చేస్తున్నారో త్రూ మీ ద్వారా కానీ మనకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా కానీ జస్ట్ ఒక్కరికి జాబ్ వచ్చినా చాలా హ్యాపీనెస్సే. ఆ ఉద్దేశంతోనే మనం ట్రైనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. తెలుగులో నీట్గా ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అర్థమయ్యే విధంగా కాన్సెప్ట్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన విధంగా, ఎందుకంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వేరే వాళ్ళ దగ్గర అయ్యా అని చెప్పావు, బట్ అక్కడికి మనకి చాలా డిఫరెన్స్ అయితే నీకు కనపడి ఉంటుంది ఇప్పటికే. ఎందుకంటే ఒక సబ్జెక్ట్ని నీట్గా ఒక కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోగలిగితేనే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు నువ్వు చెప్పగలుగుతావు, లేదంటే చెప్పడానికి ఆస్కారం అయితే ఉండదు. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ వెరీ కంగ్రాచులేషన్స్ నరసింహ. సో నీ యొక్క ఫ్యూచర్ ఇంకా ఎస్ఏపి మీద బెస్ట్గా ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈ 15 లక్షల ప్యాకేజే కాదు, ఒక 3 years 4 years ఇంకా మీరు బెటర్గా చేశారంటే ఈజీగా 25 lakhs 30 lakhs వెళ్తారు. మీరు అనుకున్న గోల్స్ని ఇన్ టైంలో రీచ్ అవ్వగలుగుతారు. మీ ఇన్స్పిరేషన్ మన ఛానల్ చూస్తున్న ప్రతి సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ వ్యూవర్ కానీ 100% మీ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే 5 కంపెనీస్లో సెలెక్ట్ అవ్వు వితిన్ షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్లోనే, వితిన్ 2 months షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్లోనే నువ్వు ఇంత బాగా నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకు కన్వే చేయగలిగావంటే నువ్వు దాని మీద పెట్టిన ఎఫర్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది నాకు అర్థమవుతుంది. సో ఎందుకంటే డే అండ్ నైట్ బాగా కష్టపడ్డావు అనిపించింది. యాక్చువల్గా మీ సొంత ఊరు ఏది? మాది సత్తెనపల్లి, ఫ్రమ్ హోమ్ టౌన్ ఇస్ సత్తెనపల్లి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్? ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ? గుంటూరు వస్తుందా? గుంటూరు సైడ్? గుంటూరు డిస్టిక్, అంటే గుంటూరు డిస్టిక్. ఓకే, సో నీ యొక్క సజెషన్ ఏమి ఇస్తావు మన వ్యూవర్స్ కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ, మన ట్రైనింగ్ పరంగా కానీ, బెస్ట్ ఆఫ్ మనం వే ఆఫ్ టీచింగ్ కానీ, తర్వాత మనం ఇచ్చే అష్యూరెన్స్ కానీ ఎలా అనిపించింది నీకు?
As per my guidance, whoever the joined in the Lokesh sir, first you have to listen the class carefully 1 or 2 times thoroughly. Later you have to practice it. Whenever you practicing those topics, you have to get any doubts. Again, you will take the clarification from the sir. Then only we can understand the subject. If you are doing like that within the short period only, I will suggest to every member, if you are put efforts within 2 months or 3 months is enough to get the job. Because of just to join the class, you have listen the class and do practice as what sir said. It is not like that. Whatever you have to learn from the sir, you have to understand thoroughly. Later you have to practice those things. If you are getting any doubts, why we are getting those errors in while we are doing the practice, first you have to analyze like that. Later, what is the linkage process? If you are the first company for enterprise structure, GL, AP, AR, what is the connectivity? If you are doing the enterprise structure, what is the connectivity from enterprise structure to GL? If you are doing without GL, we cannot do any single entry as well. It is the main ledger, because what is the main ledgers? What is the sub ledgers? What is the link process? If you are not doing any configuration in the GL level, it is not updated in the sub ledger as well. What is the reason behind that? That type of linkage process you have to know. Automatically, will get so many jobs are there in the market. It is if you are not getting the job, that is your fault only, because you are not trained properly, you are not learned properly. You have to push efforts. Just 2 3 months is enough, your life is settled. So as per my suggestion, if you take the daily 4 hours of time, because I just after I relieving from my previous organization, I prepared only 11 days. 11 days I have spent my time in daily 18 hours. I have put my efforts because of what is the real time process is going on out of practice. Previously, I have practiced 2 months, just 2 months only practiced AP a year. Now I am not practicing asset accounting as well. Just to only practice accounts payable, account receivable, taxation, and GL. These topics only I have prepared. కరెక్ట్గా And చెప్పావు. ప్రజెంట్ మార్కెట్లో మనకి ఎక్కువగా అకౌంట్స్ పేయబుల్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ ఉందనే మనకి చాలా వరకు ఉన్నాయి. ఎంటర్ప్రైజ్ సెక్టర్, గ్లోబల్ సెక్షన్ చెప్పావు. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వాటి మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అకౌంట్స్ పేయబుల్ మీద, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ మీద అడుగుతారు. చాలా మంచిగా చెప్పావు. GL GL మా అకార్డింగ్ టు మై సజెషన్, GL ఒకటి, GL ప్రాపర్ ఫస్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ లో ప్రాపర్ గా ఈ 21 స్టెప్స్ ఉంటాయి. అవి 21 స్టెప్స్ ఫాలో అయిన తర్వాత GL లో మెయిన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇప్పుడు S4 హనాలో మనకి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద లీడింగ్ లెడ్జర్, నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్, ఈ GLs క్రియేషన్ చేయటం, ఈ ఈ 3 పాయింట్లు చాలా మ్యాండేటరీ. ఈ మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ని అకౌంట్స్ పేబుల్ లో కాన్ఫిగరేషన్ ఫస్ట్. ఎక్కడైనా మనకు ఫ్లో ఎలా వస్తుందంటే, యాజ్ పర్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలి. కాన్ఫిగరేషన్ తర్వాత మనం మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేయాలి. మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీస్, ట్రాన్సాక్షన్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి వీ గెట్ ద రిపోర్ట్స్. బై యూజింగ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ వీ కెన్ జనరేట్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇది ప్రాసెస్. ఏ ప్రాసెస్ కైనా ఈ ప్రాసెస్ రావాలి అంటే మనకి ఆ చిన్న చిన్న లింకేజ్ ప్రాసెస్. అకౌంట్స్ పేబుల్ లో ఒక ఎంట్రీ వేస్తున్నామంటే ఆ ఎంట్రీకి కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ థింగ్ ఏంటి? సింపుల్ గా ఒక వెండర్ వచ్చారంటే రియల్ టైమ్ లో ఏం చేస్తారు? నేను మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర వెళ్ళి ఒక 4 days వాళ్ళ దగ్గర నుండి నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఒక వెండర్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ సింపుల్ గా వెండర్ కొత్తగా వచ్చిన అతను ఏం చేయాలంటే, ఒక న్యూ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫామ్ ని అది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సపరేట్ ఆథరైజేషన్ పర్సన్ అనే వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్సన్ నుంచి డీటెయిల్స్ తీసుకొని సపరేట్ గా మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేసి ఎండ్ యూజర్ చేస్తారు. అది కరెక్ట్ గా చేశారో లేదు మనం ప్రీ వాలిడేట్ చేసేసుకొని, దానికి సంబంధించిన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ మనం చేసుకొని ఎండ్ యూజర్ కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు, పేమెంట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం బ్యాంక్ BRS చేసుకునేటప్పుడు మధ్యలో PI టీమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ టీమ్ అనేది మిడిల్ వేరు. యాజ్ పర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం వాళ్ళు ఒక టూల్ వాడతారు. ఆ టూల్ యూజ్ చేసేసుకొని మనం ఇన్బౌండ్ ఫోల్డర్ ని, అవుట్బౌండ్ ఫోల్డర్ వాళ్ళకి సెండ్ చేస్తే ఆ ఫోల్డర్ ని బ్యాంక్ సెండ్ చేస్తారు. బ్యాంక్ అన్ని మనం పంపించిన ప్రతిది ఒకటి క్లియర్ చేయదు. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం రెక్టిఫై చేయడం అన్ని కన్సల్టెంట్ అంటారు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి, ఏంటి, అసలు ఎందుకు బగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, బగ్ ఫిక్స్లు ఎందుకు వస్తాయి, ఇన్సిడెంట్లు ఎందుకు వస్తాయి, చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది, TR మేనేజ్మెంట్ ఏంటి, ఇది మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను. అవి వాటిని సారీ సార్ టోటల్ ఎన్ని రౌండ్స్ తీసుకున్నారు? 2 rounds, only 2 rounds. In every organization we have completed 2 rounds. క్లయింట్ కాల్ అయిందా లేదంటే డైరెక్ట్ కంపెనీ వాళ్ళే చేశారా? TCS కంపెనీ
After joined, client call is also over. My client is Belgium. బెల్జియం. That is related to pharmaceutical related client. ఓకే. ఓకే. సూపర్ Uh, నరసింహ. వన్స్ అగైన్ వెరీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఆల్ ద బెస్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఎండోవర్స్. కంపల్సరీగా మధ్య మధ్యలో మన స్టూడెంట్స్‌కి మోటివేషన్‌గా నువ్వు కొన్ని క్లాసెస్ తీసుకోవాలి. రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఎలా ఉంటాయో మధ్య మధ్యలో నువ్వు కంపల్సరీగా ఇప్పటికి 3 జాబ్స్ వచ్చాయి. వాళ్ళ ద్వారా మధ్య మధ్యలో కొన్ని సెషన్స్ కండక్ట్ చేద్దాము. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఒక రియాలిటీ తెలుస్తుంది. ఏంటి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేసి. కంపల్సరీగా నీకు టైం ఉన్నప్పుడు నాకు మెసేజ్ చెయ్యి. సార్ నేను ఇలా ఒక సెషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. స్టూడెంట్స్‌తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పావంటే 100% ఎస్ఏపీ మన దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక గ్రూప్ సెషన్ పెట్టేసి మీ ద్వారా రియల్ టైమ్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో మీ మోటివేషన్ అనేది వాళ్ళకి చాలా అవసరం అవుతుంది. ఓకేనా? sure, యాహ్! sir. యాహ్! అట్ ద థాంక్ సేమ్ టైమ్ మీరు ఇలా సోషల్ సర్వీస్ మీరు ఫీజ్ తీసుకుంటున్నారనేది ఏమో చాలా మైనర్ ఫీజ్ అని నేను చెప్పగలను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇలాంటి అవేర్‌నెస్ పెట్టి తెలిసినా తెలియని వాళ్ళకి కూడా త్రూ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అందరికి కన్వే చేసి, అది ఎంత ఈజీ ప్రాసెస్ అనేది తెలుగులో కన్వే చేసి, నేర్చుకోలేని వాళ్ళకి కూడా నేర్చుకోవాలన్న ఇంటెన్షన్ కల్పించుకొని, ప్రతి వాళ్ళు ఈవెన్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఐ విల్ గెట్ ద జాబ్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ దిస్ సింపుల్ టెక్నిక్స్. వాళ్ళకి హడావుడి పడకుండా, కంగారు పడకుండా మీరు చేసే సర్వీస్ మాత్రం ఐ విల్ అప్రిషియేట్ వెరీ వెల్ సార్. ఒక్కటే నరసింహ. సో, యాజ్ పర్ దేవుడు మనకిచ్చిన టాలెంట్ ప్రకారంగా మనం నేర్చుకున్న దాన్ని ఎంత ఈజీగా తెలుగులో కన్వే చేసి స్టూడెంట్స్‌కి అందించాలి. తర్వాత అది నేర్చుకున్నాడంటే వాడు ఈజీగా ఇంగ్లీష్‌లో కన్వే చేయగలుగుతాడు. ఏదో ఒక విధంగా. ఓకే. బట్ మనకిచ్చిన దేవుడు ఓపిక అదేంటంటే నేర్చుకున్న దాన్ని నీట్‌గా తెలుగులో చెప్పగలిగామంటే వాళ్ళు మంచిగా నేర్చుకుంటారు. సో, ఇప్పుడు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసి చాలామంది యూట్యూబర్స్ కావచ్చు, ఇంకా సబ్‌స్క్రైబర్స్ కావచ్చు. మిగతా వాళ్ళ ఛానల్స్‌కి, నా ఛానల్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే విత్ డెఫినేషన్స్‌తో సహా స్టెప్ బై స్టెప్ చిన్న పిల్లలకు 1, 2, 3 ఏబీసీలు ఎలా నేర్పిస్తారో ఒక ప్రాసెస్ కనబడుతది. నా ఐ విల్ కంటెంట్ ప్రిపేర్ ద నోట్స్ యాస్ వెల్ సార్. నేను మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నాకేదైతే అర్థం లేదో ఆ టాపిక్‌ని పర్టిక్యులర్‌గా యూట్యూబ్ చూసుకొని, ఆ అర్థం కాని టాపిక్‌ని పర్టిక్యులర్‌గా మీ టాపిక్ విని మళ్ళీ అగైన్ ఐ విల్ రైట్ ద నోట్స్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్. ఎందుకంటే పర్టిక్యులర్ థింగ్ దగ్గర ఎందుకొస్తుంది అనేది నాకు ప్రాపర్‌గా అర్థం అవ్వనప్పుడు మళ్ళీ మీది కంపల్సరీగా మేము రిఫర్ చేసేసుకొని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ఓకే. ఓకే. సూపర్ నరసింహ. వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఆల్ ద బెస్ట్. 100% థాంక్ నీ మోటివేషన్స్ 10 మందికి 100% రీచ్ అవుతది. ఇంకా నీకులాగా చాలా మందికి మంచి రకరకాల జాబ్స్ అయితే కంపల్సరీగా రావాలి. సో, వన్స్ అగైన్ వెరీ కంగ్రాచులేషన్. థాంక్ యూ థాంక్ యూ వెరీ సో మచ్. మచ్. యాహ్! థాంక్ యూ సో మచ్.